महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगुल समादं। मुख झूठ विभूखण सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं। गल माला तिलक ललाटं, दोए धोती बस्त्र कपाटं। जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्मं। कहो नानक निश्चौ ध्यावै, विण सतगुर वाट ना पावै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत आपां 13 नंबर पौड़ी तक जिन्ने भी नाल सलोक आए ने उन्हां दी मुकम्मल विचार साझी कर चुके हाँ। अज आपां 14 नंबर पौड़ी दे नाल जो 2 सलोक आए ने उन्हां विचों पौड़ी अते सलोक दी विचार आपां कल तक तुहाडे नाल साझी कर चुके हाँ। अज आपां दूसरे सलोक दी विचार बड़े प्यार नाल साझी करन दा यतन करना है, जिस विच गुरु पिता महाराज जी ने विपर वल्लों शरीर के तल उपर किए जा रहे धर्म के नाम ते कर्मां का जिक्र करदे होया बहुत प्यारे तरीके नाल सानू समझाउण दा यतन किया है कि जिंदगी का जो असली रस्ता है, जिहदे नाल मनुख ने जिंदगी भार तो बिना बोझ तो बिना जीवनी है। क्योंकि बोझ 2 किस्म का हुंदा है, एक बोझ साडा तन चकदा है, एक बोझ साडा मन चकदा है। जिहड़ा तन का बोझ है, जदों इंसान रात नूं भावें आपां इदां कह लईए भी कुल्ली है, कोई व्यक्ति किसी का भार चक्कण वाला है, वो भी दिन वेले अपने शरीर उत्ते भार चक के ढोंदा है, पर कम से कम जदों रात नूं वो अपने मंजे ते बैड ते जिथे भी उन्होंने जगह मिलती है सौण लई सौंदा है, कम से कम उदों तो उहदे तन ते भार नहीं ना। गधे की गल कर लो, गधे उत्ते घुमियार इट्टां लद के ढोंदा है, उहदा भी एक टाइम पीरियड है भी वो 4 घंटे काम लैंदा है, 5 घंटे काम लैंदा है, सारा दिन काम लैंदा है। पर एक वक्त ऐसा आउंदा है जदों गधे उत्ते कोई भार नहीं है। ये तन की गल कर रहे हैं। पर एक मन है, ये दिन वेले भी भार है, रात वेले भी भार है, सौंदियां भी भार है, जागदियां भी भार है। वो भार काहदा है? वो भार है वहमां दा, वो भार है भरमां दा, वो भार है कर्मकांडां दा, वो भार है मनुख वल्लों गलत रस्ते ते तुरदियां होइयां जो इन्हें आप ही जंजाल बुनिया होया है, वो भार है। तुसीं वेखिया ना, कई वारी बंदा कहंदा अज बड़ा मैं अपसैट है, वो भार है अंदर। तां ही सतगुरू नूं बाणी च कहा सी, ये शब्द गुरुदेव नूं कहना पिया कि नानक मन समझाइए, हे नानक अपने मन नूं समझा। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतियां भार ना भरम तना। जदों मनुख अपने मन नूं समझाउणा शुरू कर देगा तो मनुख की जिंदगी फिर भार तो बिना बतीत होएगी। वो भार काहदा है? मन ते। अज सैकड़े जिंदगियां भार नाल जिंदगी जू रही ने, सैकड़े इंसान जिहड़े ने बोझ ढो रहे ने, वो बोझ मन दा है। तो सतगुरु महाराज ने आख्या ये बोझ हल्का करन दा इक्को एक तरीका है, मनुख गुरु के रस्ते ते तुरना शुरू कर दे। गुरु मनुख का मन हल्का इदां करदा है जिद्दां इंसान सारे दिन का थकिया होया जदों शामां नूं अपने तन नूं पानी नाल धोंदा है, इशनान करदा, फ्रैश हो जाता है, ऐन तरो ताज़ा हो जाता है। गुरु की सिक्ख्या नाल, गुरु की बाणी नाल जदों मनुख अपने मन नूं साफ करदा है, यानी कि बाणी मुताबक अपने सोच बनाउंदा है, उहदे मुताबक अपने कर्म बनाउंदा है, तो मनुख की जिंदगी बोझ तो बिना फिर शुरू हो जाती है। तो हजूर ने इस श्लोक में बहुत प्यारे विचार दिते ने भी जे जानस,
ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ। ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮ। ਬ੍ਰਹਮੰ ਮੀਨਿੰਗ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਰਮੰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਭ ਫੋਕਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਨੇ, ਸਭ ਫੋਕਟ। ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ, ਨਿਸ਼ਚੋ ਜਾਣੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ। ਨਿਸ਼ਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਵਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਅਵ ਘੱਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ ਰਮਈਏ ਸਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਗ ਮੁਰਾਰ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੀਨਿੰਗ ਰਸਤਾ, ਅਵ ਘੱਟ ਮੀਨਿੰਗ ਔਖਾ ਰਸਤਾ, ਡੂੰਗਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ। ਘੱਟ ਅਵ ਘੱਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਆਖੇ। ਮਨ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ, ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ, ਹੇ ਵਿਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਬਦ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਤੋ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਛੁਪਦਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਛੁਪਣ ਵੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਇਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਦੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਮ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦੀ ਉਹ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। 42 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 45 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਿਪਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਤੂੰ ਸਿਲ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ, ਸਮਾਧੀ ਤੇਰੀ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਗਲੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਬਗਲੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗਲਾ ਐਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਾਂ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚੰਗੇ। ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡੇਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਸਿਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ, ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਹੇ ਵਿਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਪਰ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ। ਬੇਭੂਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਲੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਏਗਾ ਇੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੋਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸੋਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਹ 5 ਤੋਲੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ 1 ਤੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਿੱਪਰ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਿੱਪਰ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਰ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਾਕਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਹ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰੇ ਨੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਢਾਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਜੇ ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਲ ਵਢਾਤਿਆ ਕਮਾਏ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਡਬਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫਗੜ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ। ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਚੰਦਨ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਦਾ ਪੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ। ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਕਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੱਥ। ਹਿਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਚੰਦਨ, ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬਗਾਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ। ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਮੁਖ ਭਾਗਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਮੁਖ ਭਾਗਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਉੱਥੇ ਪਰ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਬੰਦ ਚਰਾਮੂ। ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਤਾ ਨਿਸਬਾਦੰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਭੈ ਦਾਦਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ, 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਰ ਕਵੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਛਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਛਹਿਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ, ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ। ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਿਰਦੇ ਛੁਰੀ ਸਦਿਆਨੀ, ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ, ਸੰਦਿਆਨੀ, ਐਨ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਛੁਰੀ ਸੰਦਿਆਨੀ, ਐ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਡੰਬਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਦਮਾਲੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਜੂਰੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਸ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਠੱਗ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਠੱਗ ਦਿਸਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਦਿਸਦਾ ਦੂਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਵਡਹੰਸ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਛੁਰੀ ਸੰਦਿਆਨੀ, ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਪਰ ਦਰਬ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ, ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਨੀ ਮੀਨਿੰਗ ਘਾੜਤ, ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਚੱਕਰ ਗਣੇਸ਼ੰ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਾਉਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਲਾ,
एक पत्नी कहती वेख ला मैं लिखाया ही मैं तेरा वफादार हाँ मैं तेरी, लिखाउण नाल की हो जाएगा। कई लिखाए होंगे गुट ते लिखाए होंगे आ, बाहां ते लिखाए होंगे आ, कई राज करेगा खालसा लिखिया होंदा इत्थे, कई ने तो इदा खंडे विखाउणा पै रहा एक दूजे नूं मैं पता लगे मैं धर्मी हाँ। माफ़ करना, तन दे उत्ते ये चिन्ह धारण बनाउण नाल कुछ नहीं होना। एक ओंकार गुट ते लिखण नाल बंदा एक ओंकार की परिभाषा समझेगा कि मैं भगत हाँ, नहीं। इत्थे एक ओंकार के गुण प्रगट करने पैने ने। अपने अंदरों फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जण प्रगटे आए। अपने अंदरों वो दैवी गुण जिहड़े मालक वालों सानू बख्शिश किए हुए हैं उन्होंने प्रगट कर अपनी जिंदगी विचों। तो पातशाह इत्थे कहंदे ने सिल पूजस। तुसीं वेखो पहला आम रिवाज हुंदा सी, किसी ने इत्थे एक ओंकार बिठा लेना, किसी ने वाहिगुरू लिख लेना अपनियां बाहां ते। काहदे लई भला? लोकां नूं पता लगे मैं लिखाउण दी लोड़ नहीं प्यारिया। ये तो फिर गल उही होगी, जोगी कंन च मुंदरां पा के लोकां नूं धर्मी बनदा नाटक करदा सी। बापू जी ने कहता जोगी कंन च मुंदर ना पा, संतोख धारण कर ला, लोकां नूं उत्ते पता लग जाना रब दे रस्ते ते तुरिया होया। तो पातशाह इत्थे जिहड़ी गल बाकमाल कर रहे हैं, पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं। सिल पूजस चक्र गणेशं, सिल की पूजा करता है, गणेश का चक्कर अपने तन ते बनाया होया। निस जागस भगत प्रवेशन, रात नूं जागदा रासां पाउंदा है, जिवें रासधारियां की गल आपां पिछे कर आए हैं। पग नच चित अकर्म, पैरां नाल नचदा है पर चित माड़े कम्मां च लगा होया। चित अकर्मं, ये लंपट नाच अधर्मं, ये जिहड़ा तेरा नाच गाना आड़े तू शरीर के तल उपर कर्म कांड करदा है, ये कोई धर्मी बनने वाला राह नहीं हैगा ना, ये धर्मी बनने वाला राह है नहीं। फिर अगे कहते हैं मृग आसन, हिरन की शरीर की खल लैके थले विछा के उत्ते मृग की, उन्होंने मृग आसन कहते हैं। तुसीं वेखिया ना कई हिरन की खल ला के उहदे उत्ते बैठ के तो तप करते, कई साडे बाबे शेर की खल उत्ते भी तप करदे दियां फोटोआं हैगियां तुसीं वेखियां होणीआं। सिखां विच इहो जी भगती का कोई थां नहीं। वो जिहड़ा दुष्ट दमन साडे नाल जोड़िया जा रहा वो साडा नहीं है, साडे गुरु सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज। याद रखना, वो साडे नाल जोड़ी जा रही है गल, दुष्ट जम दिन जिन्हां दा हैगा उन्हां दा है। साडे गुरु पातशाह सानू बाणी दी लड़ ला के गए ने। ਜਿਹੜੇ मृग आसन की गल का खंडन कर रहे होण ते इत्थे शेर की खल उपर बिठाया जा रहा है। असल च इहदे पिछे पॉलिसियां सी, अगले गुरु नूं शेर की खल ते बिठाउणगे तां ही तो साध शेर की खल ते बहणगे। तुसीं वेखो किन्ने डेरे ने जिन्हां डेरियां ते बाबे शेर की खल उपर बह के तप कर रहे हैं। कईयां दे डेरियां दे सामने शेर लाया होया है, कईयां बाबियां ने शेर की फोटो अपने इहदा डेरियां दे बाहर लाई हुई है। अच्छा उदां कहंदे सी प्योर वैजीटेरियन, ते तस्वीर उहदी लाई है जिहदी खुराक ही नॉन वेज है, जिहड़ा खांदा ही मांस है। हुण शेर घाह ते खांदा कोई नहीं हैगे प्यो। हुण कोई सवाल उन्हां दा चेला करे कि बाबा जी तुसीं ते प्योर वैजीटेरियन जे ते खल ओहदी ते बैठे जे, अजे कोई बकरी दे खल ते बहिंदे, कोई मझ गां दी खल ते बहिंदे, ते गल फबदी भी सी भी ओहदे विचारी घाह फूस खांदी है। शेर ते खांदे मांस है, नाले शेर नूं ते निर्दयी आखिया। उत्ते भज के सिंह च भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग दिओ बखाने। सिंह च भोजन, जिवें शेर दे कोल कोई जानवर खुशी नाल नहीं जाता, वो धक्के ना जाके शेर शिकार करता है। इदां ही जिहड़े लोग दूजिਆਂ ते जुल्म करते हैं उन्होंने ये शब्दां नाल तरजीह दित्ती है। पर इत्थे ऐसा बनाता मृग आसन तुलसी माला, दुष्ट दम जिहदी गुरु गोबिंद सिंह नाल गल जोड़ी जा रही है। पिछले जन्म तप करते सी, जिथे वो तप करते सी, जदों तप करते सी साडे नहीं सन। साडा संबंध तां जिदन पटना साहब जन्म लेंदे आ, माफ़ करना उदन भी गुरु तेग बहादुर साहब के घर एक बालक जन्म लेंदा है। साडा संबंध उदन सी जिदन 9.5 साल की आरजू च गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने गुरियाई की जिम्मेवारी दे दी सी। साडा संबंध गुरु नाल है। जे तुसीं दुष्ट दम का पिछला जन्म वेखोगे तो बाबे लहणे का, वो तो फिर वैष्णो देवी के घुंगरू बन के नचते रहे हैं। फिर तो वो भी चीज़ वेखनी, वो तो इसे जन्म दी है। नाले गुरु अमरदास महाराज वो तो फिर तुसीं वेखो 21-22 वार जाते रहे यात्रा ते, फिर तो वो भी चीज़ नाल वेखनी पवेगी सानू। बहुत तरीके नाल किते ना किते डूंगी साजिश के अधीन साड़ी सुरत विचों चमकौर साहब, आनंदपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, इहदा लासानी इतिहास साढ़े विचों मनफी करने वास्ते वो चीज़ों प्रमोट किया जा रहा है भी वो जाणगे, साढ़े बच्चे उधर जाणगे।
उस चीज़ का प्रभाव लैके आउणगे। अगले नूं पता है भी जे आनंदपुर साहब जाणगे उत्थों कुछ ना कुछ सीख के आउणगे। गुरु साहब ने की कीता सी आनंदपुर साहब, चमकौर साहब की गढ़ी का की इतिहास है भी पातशाह अपने बच्चों का संस्कार भी नहीं करके गए। अज मैं नशे तुरिया फिरदा, मैं केस कतल करा दिते। किते ना किते हो सकता वो चोट वजे तो सिख बच्चा साडा वापस परत के अपने घर आ जाए। अगलियां ने इहो जिहियां गल्लां दा प्रचार साडे विच करता। तो खैर जिहड़ी भगत इत्थे बेणी जी गल कह रहे ने, मृग आसन तुलसी माला, हिरन की खल का आसन ला के हत्थ विच माला फड़ ली, मृग आसन तुलसी, तुलसी की माला फड़ ली हत्थ विच भगत बनने वास्ते। कारे उज्जल तिलक कपाला, कह लगे हत्थां नूं साफ करके तिलक कपाला अपने मत्थे उत्ते तिलक लाउंदे ने। हृदय कूड़, हिरदे च कूड़ है, बाहरों पखंडी, बाहरों धर्मी होने का नाटक करने वाले दे अंदर झूठ है। हृदय कूड़, कंठ रुद्राखं, रुद्राक्ष की गल विच माला भी पाई हुई है। कई वेख रहा कई किड़े किड़े सिमरने पाई फिरते हैं बाबे लोगों के प्रभाव पाने लई कि बाबा जी बड़ा नाम जपते हैं। और सिमरने गुरुद्वारियां दे सामने माला विक रही ने, सिमरने विक रहे हैं। ये पॉलिसी सी अगलियां ने पहला गुरुआं दियां मनोकल्पित तस्वीरां ते सिमरने टंगे ताकि साडे सिमरने विक सकण, साडियां माला विक सकण। हृदय कूड़, कंठ रुद्राखं, फिर कहते ने ये लंपट कृष्ण अपाखं। हे लंपट तू कृष्ण नूं, भाव कृष्ण मीनिंग रब, इत्थे उस कृष्ण की गल नहीं हो रही जिहदे बारे आप पिछे पढ़ आए हैं, शोक मुख जले जित कै ठाकुर जूनी। ये लंपट कृष्ण अपाखं, तू सच ना क्यों नहीं जुड़ता, रब्बी गुण क्यों नहीं पैदा करता, आ डबल जिंदगी क्यों जी रहा तू। तो अगे भगत बेणी जी कहते ने, जिन्हें आत्म तत्त न चीनिया, जिन्हें अपने अंतर आत्मे नाल गल्लां नहीं कीतियां, जिन्हें अपने आप नूं खोजिया नहीं, जिन्हें आत्म तत्त न चीनिया, सब फोकट धर्म अबीनिया। ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ नहीं किया अपने आप नाल गल्लां, अपने आप नूं नहीं खोजिया, सब फोकट धर्म बीनिया। ਉਹਦੇ सारे कीते हुए शरीर के तल उपर कर्मकांड फोकट ने। जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट निश्चो कर्म। कहो नानक, किन्ने प्यारे शब्द वरते, कहो नानक निश्चो त्यावै विण सतगुर वाट ना पावे। इत्थे कहता जिन्हें आत्म तत्त न चीनिया, सब फोकट धर्म अबीनिया, कहो बेणी गुरमुख त्यावै। हे बेणी जिहड़ा गुरु दे राही सच नाल जुड़दा है, बिन सतगुर वाट ना पावे। बिना सतगुर तो वो वाट नहीं पा सकता, सही रस्ता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभाती राग का शब्द 1351 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभायमान है, जिहड़ा भगत बेणी जी का। मारियो ध्यान, अज किधर नूं तुरे फिरदे हैं। लगता नहीं अज वो कर्मकांड जिन्हां कर्मकांडां चों बाणी कढ़ के गई, वो कर्मकांड फिर करवाए जा रहे हैं। तो पातशाह इत्थे जिहड़ी गल करदे, गल माला, गल च माला पाई हुई है। तिलक लाटन, तू अपने मत्थे उत्ते तिलक भी लाउना है। मुख झूठ विभूखण सारंग, मुखों झूठ बोलदा है गहने बना बना के। त्रिपाल, त्रिपाल का अर्थ है तिन्ना पालां वाली, तिन्ना पदियां वाली। गायत्री मंत्र के 3 पदे ने, तो 3 टाइम ही पढ़ता है। त्रिपाल तिहाल 3 टाइम, विचारन 3 टाइम पाठ करता, सवेरे दोपहरे तो शाम। कादे लई? मैं धर्मी हो सकां। लोग कहने दे नाल तां धर्मी कोई नहीं। त्रिपाल तिहार विचारन, गल माला, गल विच माला पाई है, लोगों को पता लगे इहदे नाल तां धर्मी कोई नहीं है। सिमरने पाए ने गलां विच, ऐ दूजे नूं विखाउण वास्ते सोहणे सोहणियां। रिश्ता करन वेले कई वारी परिवार किरपानां उत्तों दी पा के जांदे ने, वो तो नूंह बाਅद चण के दसदी है ये दिसदे कुछ होर अंदरों कुछ होर ने। मैं भी नहीं कहता सारे इक्को जिहे, पर किते ना किते ऐसा लग रहा है। तेरा किरदार ऐसा उच्चा बन जाए, तेरी सोच एडी उच्ची बन जाए। माफ़ करना, पाठ करना माड़ी गल नहीं, पर कई बार दुकानदार कस्टमर नूं खिच्चण लई भी पाठ करता, पता लगे यार पाठ कर रहा ये थोड़ा धोखा करेगा, उत्थे फिर बंदा रेट भी नहीं करता। वो तो बाद च पता लगता इन्हें सब तो वध ठग लिया सानूं। हो सकदा दूजा बंदा इन्नी ठगी ना मारदा। बंदिया ऐसा ना कर। इत्थे गल कली विपर दी नहीं, हर मजहब के बंदे की गल है। जिहड़ा भी बंदा देश धर्मी रहा पर धर्म कोल नहीं हैगा। तो पातशाह इत्थे बाकमाल गल्लां करदे ने, कहंदे ने त्रिपाल 3 पालां वाला गायत्री मंत्र, तिहाल विचारन 3 वक्त उहदा पाठ करदा है। गल माला, गल च माला पाउंदा है। तिलक लाटन, ललाट अपने मत्थे उत्ते तिलक लाउंदा है चंदन दे, ताकि पता लगे इहदे नाल दा रब दा भगत कोई नहीं। 2 धोती, 2 धोतियां कोल रखदा है।
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੰਪੜ ਪਾੜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਤਾ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣੀ ਆਹ ਸਭ ਉੱਪਰਲੇ ਦੱਸੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, 8 ਤੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਗਰੀਬ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੇਸਮਝੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਉ ਧਿਆਵੈ। ਨਿਸ਼ਚਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਸਮਝਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਉ ਧਿਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। 14 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜਿਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ। ਜਾਹਨ ਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ। ਕੰਮ ਨਾਵੇਂ ਪਟ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ। ਧਾਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ।
अपराधी दूना ने में ज्यों हंता मिर्गाहे सीस नवाए क्या थी है हृदय कुशुद्ध जाहे। बंदिया जे अंदर ही कुशुद्धपुणा है, तेरा शरीर का बाहरी तौर पर झुकण का अर्थ की रह गया। पढ़ पुस्तक संध्या बादम, तू बाहरी तौर पर पुस्तकों का पाठ भी करी जाना, अंदरों कलेश नहीं मुक रहा तेरे। मुख झूठ विभूखण सारंग, ऐ झूठ के गहने बना बना के पेश करके। अज है तो झूठ के गहने है ना। कोई बंदा जोतशी पांधे की दुकान पर जाता है, वो की है, तुसी किसी भी दुकान पर जाते हो, तुहाडे हत्थ तुहाडी जेब च पैसे आ, तुसी क्रैडिट कार्ड लैके जाते हो, तुसी ATM लैके जाते हो, तुसी उत्थे पैसे दे के आउंदे हो, तुहाडे हत्थ विच कुछ ना कुछ उत्थों बाहर निकलदियां हुंदा है। कपड़े वाली दुकान तो बाहर निकलदे हो, कोई कपड़ा है, कोई हार्डवेयर की दुकान तो बाहर निकलदे हो, कोई ना कोई समान ट्रक गड्डी ते लोड करके तुहाडे घर पहुँचाउंदा है। हुण जिहड़ा जोतशी पांधा दुकान पा के बैठा है, उत्थे गए दिता तो उत्थे भी कुछ लैके की आए, सिर्फ बोझ कादा। उन्हें कहा उन्हें आ करता, उन्हें आ करता, तेरे ते फलाने टूणा करता, तेरे ग्रहां की चाल सही नहीं। झूठ के गहने बना के बेचे इन्होंने, भरा नालों भरा तोड़िया कि नहीं तोड़िया। ये काम बाबे नहीं कर रहे। कई सिੱਖੀ बाणे च बाबे भी दस रहा, पुछना दिंदे, धागे पाउंदे, तवीत करते। ਜਿਹੜੇ लोग साधा ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ, बाबा जी को बचन कर दिओ, ਜਿਹੜੇ बचन कराउण ਜਾਂਦੇ बाबे ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ नहीं अगे ਕਹਿੰਦੇ भी अपने माता ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, भाई तजर्बा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੀ ਤੇ ਛੜੇ ਛਾਂਡ ਆ। अपने दादा जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, घर ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ अपने पिता जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। को फुफड़ भूआ मासड़ ताए ताई नूं पुछ लो, सानू क्यों पुछदे हो? असीं ते कलेश ला के आए गलों अपने, तुसीं फिर साडे मगर न्याणे चक्की फिरदे जे। पर अगले दसण क्यों? अगले नूं पता जे इन्हां नूं दस दिता साडे डेरियां दीयां रौणकां कौन वधाएगा। आओ विण सतगुर वाट ना पावे। गुरु जी तो बिना जिंदगी दे सही रस्ते दा पता नहीं लगना। 14 नंबर पौड़ी दे नाल अज आपां जिहड़े 2 श्लोक आए ने उन्हां दी विचार अज तक समाप्त हुई है। इस तो बाद आपां 15 नंबर पौड़ी दे नाल जिहड़े आए श्लोक ने उन्हां दी विचार कल तो तुहाडे नाल साझी करांगे। इदां पौड़ी पौड़ी करके श्लोक श्लोक करके शब्द कल्ला कल्ला समझण दा यतन करिए। किन्ने प्यारे संदेश ने, किन्नियां प्यारियां विचारां ने मेरे सतगुर दीयां। आओ ये वेखीए किते ये कर्मकांड साडे कोलों अज सिੱਖੀ बाणे ते नहीं करवाए जा रहे। ये ध्यान रखना है। बस सियाणे बन जाइए, बाणी आप पढ़ो, आप सहज पाठ करो, आप गुरु की विचार करनी सीख जाओ। निर्णय कर लोगे किहड़ी गल गुरु मुताबक है, किहड़ी गल गुरु की विचार तो उल्ट है। ऐ बोझ लै जाओ। बाणी की विचार करोगे इदां लगू जिवें सवेर का थकिया बंदा जो शाम नूं आण के तन पानी नाल धोंदा ते रिलैक्स हो जाता है, इदां साडा मन जो बाणी दियां इन्हां विचारां 'च चुभियां मारेगा, साडा मन ऐन साफ सुथरा हो जाएगा। बोझ तो रहत जिंदगी जीएगा मनुख। जिहड़ी आपां गल आरंभ 'च कही सी, बोझ तन का भी है तो मन का भी है। तन का बोझ तो लह जाता है कई बारी, पर मन का बोझ सदा रहिंदा। आओ मन नूं हल्का करिए, गुरु की विचार नाल। सारिआं दा धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने। अदब सत्कार नाल साध संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।